பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு, மூளை வளர்ச்சியும் இதய வளர்ச்சியும். ஆனால் வித்யாபோதகர் என்பதாக எந்த ஒரு வித்தையையும், ஆர்ட், சயின்ஸ் எல்லாமே வித்தைகள் தான். அப்படி எந்த ஒரு வித்தையை சொல்லிக் கொடுக்கிறவருக்கும் குரு என்ற பெயர் ஏற்பட்டு விட்டதால் கேள்வி வருகிறது. என்ன கேள்வி என்றால், நல்வழி என்பதன் சம்பந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சயின்ஸை, ஆர்ட்டை தானே இந்த குரு சொல்லிக் கொடுக்கிறார், இவருக்கு எப்படி உயர்ந்த ஸ்தானம் என்ற கேள்வி. இன்றைக்குத்தான் என்றில்லை, பூர்வ காலத்திலேயே நாஸ்திகத்தை கூட சாஸ்திரமாகவும், சூதாட்டம், திருட்டு முதலானதை கூட வித்யைகளாகவும் சொல்லி அவற்றுக்கு கூட மூல புருஷர்களும் குருமார்களும் சொல்லி இருக்கிறது. ப்ரஹஸ்பதியையே நாஸ்திக சாஸ்திரமான சார்வாகம் என்பதற்கு மூல புருஷராக சொல்லி இருக்கிறது. திருட்டு சாஸ்திரத்திற்கு சௌரியம் என்று அதற்கு பேர். அதற்கு மூல புருஷர் பேர் மூலதேவர் என்று இருக்கிறது. கர்ணி என்றவளுடைய புத்திரரானதாலே அவருக்கு கர்ணீசுதர் என்றும் பேர். சாஸ்திரம் என்றாலும் வித்யை என்றாலும் ஒன்றேதான். ராஜ சாசனம் என்கிறோமே, அப்படி சாசனம் என்றே அநேக விதிகளுடன் கட்டளையாக பெரியவர்கள் செய்ததெல்லாம் சாஸ்திரம். அவை ஒவ்வொரு துறையில் அறிவை ஊட்டுகிறபடியால் வித்யை. வித் என்றால் அறிவது. மேலே சொன்னபடி நாஸ்திகம், திருட்டு, புரட்டு உள்பட எதையும் வித்யை என்கிற போது வித்யை என்பது ஏதோ ஒரு துறையில் அறிவு என்றே ஆகிறது. அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கும் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு முறை ஏற்படுத்தி சொல்லிக் கொடுத்தால் அது வித்யாபோதனையாகி விடுகிறது. அப்படி போதிப்பவர் குரு ஆகிவிடுகிறார். ஆனால் இது ஒரு ஜீவனை மூளை என்பதன் எல்லைக்குள் மட்டும் கொண்டு வந்து பின்னப்படுத்தி குரு என்ற ஸ்தானத்தையும் ரொம்ப குறைத்து விடுகிற காரியம்தான். அறிவு வளர்ச்சி என்ற ஒன்றை மட்டும் கவனித்து எந்த துறையில் அறிவை வழங்குவதும் வித்யாபோதனை என்னும் போது ஜீவனுடைய ஹிருதயத்தை ஒதுக்கிவிட்டதாக ஆகிறது. மூளை, ஹிருதயம் இரண்டும் சேர்ந்தே ஜீவன். ஒரு ஜீவன் உண்மையான ஜீவனாக வாழவும், ஜீவனே தேவனாக கூட உசரவும் மூளையை விட ஹிருதய அபிவிருத்தி தான் முக்கியமானது. அதனால்தான் மூளைக்கு மாத்திரம் சரக்கு ஏற்றி அதை விருத்தி செய்வதை ஜீவனை பின்னப்படுத்துவது என்றது. ஜீவனை புத்திசாலியாக மாத்திரமில்லாமல் குணசாலியாகவும் ஆக்க வேண்டியதே நிஜ குருவின் கடமை. அப்படி இல்லாமல் புத்திசாலியாய் மட்டுமே பண்ணும்போது குருவின் ஸ்தானத்தை ரொம்பவும் குறைத்து குறுக்கி இறக்கி விடுவதாக ஆகிவிடுகிறது. பகவத் சிருஷ்டியில் மனுஷ மூளை என்பது ஒரு அற்புதமான கருவியாக இருப்பதை கவனித்து, அதை மாத்திரமே கவனித்து, வெறும் அறிவை மட்டுமே சார்ந்து ஒரு ஆர்ட்டாக, சயின்ஸாக சிஸ்டம் செய்யப்பட்ட எதையும் வித்யை என்று வைத்து விட்டார்கள். அதன் போதகரை குரு என்றும் சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனாலும் இதுவே நம் பூர்வீகர்களின் பூர்ணமான அபிப்பிராயம் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. லோக வாழ்க்கை என்பது நன்றாக நடப்பதற்கு அறிவுத்துறைகள் என்றே, அதாவது ஆத்ம சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கப்பட்டவையாகவே இருக்கிறவையும் தேவைப்படத்தான் செய்கிறது. வாழ்க்கைக்கு நேரே பிரயோஜனப்படுவதாக தெரியாவிட்டாலும்
அல்லது மனசுக்கு ஒரு நிறைவை கொடுத்து அதனால் சந்தோஷம் ஏற்படுத்துவதாகவும் அநேக துறைகள் இருக்கின்றன. சங்கீதம், சில்ப சித்திரம், சரித்திரம், பாஷா சாஸ்திரம், இப்படி அநேகம். திருட்டும் சூதாட்டமும் மாதிரி இல்லாமல் தனிப்பட நல்லது கெட்டது என்று இல்லாமல் நாம் எப்படி பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அதனாலேயே நல்லதோ கெட்டதோ விளைவிப்பதாக உள்ள சயின்ஸ் சப்ஜெக்டுகள் தற்போது தினந்தோறும் பெருகி வருகின்றன. இன்றைய வாழ்க்கைக்கு பௌதிகமாக மெட்டீரியலாக திருப்தி தருகிற வாழ்க்கை மட்டுமில்லை, அறிவுக்கும் மனசுக்கும் சந்தோஷம் தந்து வாழ்க்கையே உற்சாகப்படுத்துகிறவற்றையும் சேர்த்தே சொல்கிறேன். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு இந்த வித்தியைகள் எல்லாமே வேண்டித்தான் இருக்கின்றன. நாகரிக சமுதாயங்கள் ஏற்பட்ட நாளிலிருந்தே அப்படித்தான் இருந்து வந்திருக்கிறது. நம் தேசத்தில் இந்த அறிவு வித்தியைகளை கற்பிக்கிறவர்களும் உத்தம ஹிருதயமுள்ள யோக்கியர்களாக நல்ல சீலமுள்ளவர்களாக இருந்து வந்தார்கள். திருட்டு சூதாட்டம் மாதிரியான கெடுதலான வித்தியைகளை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களை தவிர மற்ற ஆசிரியர்கள் எல்லாம் நல்ல மாரல்ஸும், அதாவது நன்னெறியும் அத்தனை நெறிக்கும் ஆதாரமான தெய்வ பக்தியும் கற்றுக் கொடுக்கவும் செய்தார்கள். அதனால் அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்டவர்கள் பக்தி விசுவாசம் வைக்க வேண்டிய குருமார்களாகவே அவர்களுக்கு ஸ்தானம் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் பலதுறை பாடத்தால் மூளை வளர்ச்சி பெறுகிறதோடு பாடமான நீதி போதனை, பக்தி போதனை முதலியவற்றுக்கு ஜீவசக்தி ஊட்டிய அவர்களுடைய வாழ்க்கை உதாரணத்தாலும் பர்சனல் ரேடியேஷனாலும் ஹிருதய வளர்ச்சியும் பெற்றார்கள். ஆனாலும் ஆத்ம பரிபக்வம், பூர்ணத்துவம் முதலியன இங்கே கிடைப்பதற்கில்லை. அதற்கென்றே ஏற்பட்ட குருமாரைத்தான் நம்முடைய மரபிலே முக்கியமாக குரு, ஆச்சாரியார், தேசிகர் என்றெல்லாம் சிறப்பித்து வைத்தது. ஜீவனை தேவனாக்குவதற்கே முக்கியத்துவம் தந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள். வேறே எந்த தேசத்திலும் எந்த மதத்திலும் கலாச்சாரத்திலும் இப்படி செக்யூலர் உலகியல் என்று தோன்றுகிற சகலத்தையும் கூட ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் பண்ணி ஆன்மீகமாக்கி தரக்கானோம் என்று மதாந்தரங்களை பிற மதங்களைச் சேர்ந்த அறிவாளிகளும் சொல்கிறார்கள். நிகழ்கால இழிநிலை. இக்காலத்தில் அதிலும் சுதந்திரம் என்பதாக ஒன்று வந்திருப்பதாக சொல்லப்படும் காலத்திற்குள்தான் ஹிருதயத்தை அடியோடு புறக்கணித்துவிட்டு மூளைக்கு மட்டும் சரக்கு ஏற்றுகிறதே கல்வி முறை என்று ஆகிவிட்டது. சுதந்திரத்திற்கு முந்தி வெள்ளைக்காரர்கள் நடத்தி வந்த கல்வி திட்டம் நம்முடைய வாழ்முறையை பாழ்படுத்தி அவர்களுக்கு அடிமை வர்க்கமாகவே நம்மை ஆக்குகிற உத்தேசத்துடன், ஆனாலும் அப்படி தெரியாமல் ஏதோ நம்மை ரொம்ப முன்னேற்றி விடுகிற ஒன்றாக அவர்களால் மிகவும் தந்திரமாக வகுக்கப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் ஆட்சி முடிந்து ஸ்வராஜ்யம் வந்த பின் அந்த முறை மாற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம். மாறவும் மாறிற்று. எப்படி என்றால் முன்னை விட மோசமான கல்வி முறையாக. இதில் கல்வியும் இல்லை, முறையும் இல்லை. ஏன், நிஜமாகவே மூளைக்காவது சரக்கு ஏற்றுகிறார்களா என்றால் அதுவும் கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது. யோக்கியதாம்சம் என்பதை பின்னுக்கு தள்ளி ஜாதி, பணபலம், மிரட்டல் என்கிறவற்றை வைத்து கல்வி பட்டம் என்றால் வேறே எப்படி இருக்கும்? லஞ்சத்தை லஞ்சம் என்ற அசல் ரூபத்திலும் டொனேஷன் என்ற பெயரிலும் கொடுத்து அட்மிஷன் பெறுவது, பாஸ்போர்ட் பண்ணுவது, மிரட்டி உருட்டியும் கூட பாஸ்போர்ட் பண்ணுவது, இப்படி மாணவன் பண்ணுவதற்கு வாத்தியார்களும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இடம் கொடுத்து சலாம் போடுவது, போதாக்குறைக்கு கவர்மெண்டே வேறு பண்ணுகிற பட்சபாதம், எந்த வரம்பில் நின்றால் முறை என்கிறதை யோசித்து பார்க்காமல் ஓட்டை பற்றியே யோஜனை பண்ணிக்கொண்டு நாளுக்கு நாள் ஜாஸ்தியாகிக் கொண்டிருக்கும் ரிசர்வேஷன் என்று ஏற்பட்டிருப்பதை பார்க்கும்போது இந்த தேசத்தில் தர்ம நியாயமான கல்வி முறை நடக்கிறதா, நடக்குமா என்பதே கேள்வியாயிருக்கிறது. குரு, சிஷ்யர் என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் எத்தனையோ லட்சணங்கள், யோகியதாம்சங்கள் கொடுத்து ஏற்பட்டிருக்கும் பெயர்களுக்கும் தற்போது பெருகி வரும் டீச்சர்கள், ஸ்டூடெண்ட்கள் இருக்கிற விதத்திற்கும் எங்கேயோவாகவே இருக்கிறது. நெடுங்காலமாக இருந்து வந்த
ஒரு உன்னதமான கலாச்சாரம். இப்படி பிராணாபத்தாக அறிபட்டுக் கொண்டே போய் தேசத்தின் வருங்கால பிரஜைகளை நல்லவர்களாக்குவதற்கு எந்த ஏற்பாடுமே இல்லாத போது அதை சீர்படுத்த வேண்டும் என்ற பிரஜையே அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறதாக தெரியாததுதான் எல்லாவற்றையும் விட ரொம்பவும் கவலை தருவதாக இருக்கிறது. ராஜாங்கத்திற்கு டில்லியில் இருப்பது, ஸ்டேட்டுகளில் இருக்கிறவை எல்லாவற்றுக்கும் தான் திரும்பின பக்கமெல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கிறது என்பதும் வாஸ்தவம்தான். இருந்தாலும் வருங்காலத்திற்கே விதை முதல் கல்விதானே, அதற்கு பிரையாரிட்டி தந்து சரி பண்ண வேண்டுமோ வேண்டாமோ? அப்படிக்கில்லாமல் இருக்கிறதும் இன்னும் சீர்கெட்டு போக பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களே என்றுதான் ரொம்ப கவலையாயிருக்கிறது. உங்களையும் கவலைப்படுத்துவது தவிர இந்த பேச்சால் ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா தெரியவில்லை. தற்கால சாந்தியாகவாவது நம் கவலையை போக்கிக் கொள்ள இதுவரை பார்த்த பூர்வீகர்கள் கதைக்கேதான் போகணும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம ஒரு அபிராமி பதிகத்திலிருந்து ஒரு பாடலை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு உள்ள 21வது ஸ்லோகத்தை சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல பார்க்கலாம். இதுல நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் கஷ்டங்கள் நம்மள வருத்தப்படுத்துறதுங்கிறத பட்டர் ரொம்ப அழகா அதை விவரிச்சு சொல்றார். இதுக்கும் ஒன்னும் வியாக்கியானம் தேவையில்லை, உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். நான் சொல்றேன். மிகையும் துரத்த வெம்பிணியும் துரத்த வெகுளியானதும் துரத்த மிடியும் துரத்த நரை திரையும் துரத்த மிகு வேதனைகளும் துரத்த பகையும் துரத்த வஞ்சனையும் துரத்த பசி என்பதும் துரத்த பாவம் துரத்த அதிமோகம் துரத்த பல காரியமும் துரத்த நகையும் துரத்த ஊழ்வினையும் துரத்த நாளும் துரத்த வெகுவாய் நாவரண்டோடி கால் தளர்ந்திடும் என்னை நமனும் துரத்துவானோ. அகில உலகற்கும் தாதார தெய்வமே ஆதிக்கடவுரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே. எத்தனை துரத்து நம்மள இல்லையா? எல்லாம் அதிகமா துரத்துறது, பிணிகள் துரத்துறது, கோபம் துரத்துறது, பசி துரத்துறது, பட்னி துரத்துறது, ஏழ்மை துரத்துறது, வேதனைகள்லாம் துரத்துறது, பசி வேற துரத்துறது, பகை வேற துரத்துறது. இத்தனைக்கு மேல நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் துரத்துறது, மோகங்கள் துரத்துறது, செய்த பல வினை பயன்கள் துரத்துறது, அடுத்த நம்மளை எள்ளி நகையாட அதுவும் துரத்துறது, நம்ம செஞ்ச ஊழ்வினைகளும் துரத்துறது, ஒரு நாள் இல்லா தினந்தோறும் நம்மளை துரத்தி அடிக்கிறது, நான் வரண்டோடி எங்கேன்னு உதவிக்கேன்னு போய் கை கால்கள்லாம் தளர்ந்திடும் போது சும்மா விட்டானா அந்த யமனும் வேற துரத்துறானா. அப்படி யமனும் துரத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நான் ஆளாவேனோ ஆவேனோ நீ இருக்கச்ச இந்த அகில உலகங்களுக்கும் ஆதார தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய திருக்கடவுரில் இருக்கக்கூடிய அமுதீஸ்வருடைய உடலில் ஒரு பாகமாக விளங்கக்கூடிய அம்பிகே, ஹே அபிராமியே, நீ இருக்கே, நீ என்னை காப்பாற்ற மாட்டியான்னு கேட்கிறார் அவர். இப்போ இந்த யம பயம்னு என்ன அப்படிங்கறத ஆச்சாரியால் எப்படி சொல்றார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? அவர் தன்னுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 21வது ஸ்லோகத்துல அப்படியே புட்டு வைக்கிறார். நம்ம எதுக்கும் அஞ்சாமல் மனசாட்சிக்கு கூட பயப்படாம இந்த வாழ்நாள்ல நமக்கு தான் மா குரு
தனஜன எவ்வன கர்வம் ஹரதி நிமேஷா காலசர்வம்னு ஜெகோவிந்தத்தில் ஆச்சாரியர் சொல்லிருக்க. நமக்கு தான் இடம் இருக்கு, நமக்கு ஆள்கட்டு இருக்கு, நமக்கு வித்யாபலம் இருக்கு, நமக்கு பணம் இருக்குங்கிற கர்வத்துல துள்ளாதடா. ஒரு நிமிஷத்துல காலன் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுவான்னு சொல்றா இல்லையா? அப்படி அடிச்சுட்டு போகும்போது எப்படி அடிச்சுட்டு போவான்னு தெரியுமா? யமபட்டர்கள்லாம் வந்து நிப்பாளா ரெண்டு பக்கமா. எப்படி அஜாமிளனுக்கு வந்தான் இல்லையா? அவன் வந்து நல்ல குலத்துல பிறந்துட்டு கடைசியில ஒரு தாசி கிட்ட போய் சரணடைஞ்சு கடைசி வரைக்கும் தப்பு தண்டாலாம் பண்ணிட்டே இருந்தவனுக்கு கடைசியில யமதூத்தர்களும் வந்தா இவன் பயந்துட்டு போய் நாராயணான்னு தன்னோட கடைசி பிள்ளை பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான். அப்ப என்ன பண்ணான்னா விஷ்ணு தூத்தர்கள்லாம் வந்து வைகுண்டத்துக்கு கூப்பிட்டாலாம். அங்க ஒரு சண்டையே நடந்துதான். வைகுண்டத்துக்கு தான் அழிச்சுன்னு போவோன்னு அவெல்லாம் விஷ்ணு பாரிஷதர்கள்லாம் சொல்ல, யமபட்டர்கள்லாம் இவன் பண்றதுக்கு அயோக்கித்தனத்துக்கு அக்கிரமத்துக்கும் நரகம் காத்துருக்கு எங்க யமராஜா கூட்டின்னு வர சொல்லிருக்காரு. அவளும் சண்டை போட ரெண்டு பேருக்கு ஒரு போரே நடந்த போது கடைசியில தோத்து போயிட்டா யமபட்டர்கள்லாம். யமன்கிட்ட போய் சொல்றா. யமன் பாடம் எடுத்தானா. விஷ்ணு பக்தாளா இருக்கிறவா, ஹரி பக்தாளா இருக்கிறவார்களே, சுவாமியை எப்போ நினைச்சு வழிபடுறவார்களே, அவ இருக்கிற பக்கமே போகாதேங்கடா நீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டான். நாராயணியத்துல நாராயணபட்டத்தில் சொல்லுவார். இங்க ஆச்சாரியால் வந்து இது விவரிக்கும் போது நிஜமாவே பயமாத்தான் இருக்கு நமக்கு. என்னன்னா, குமாரேஷா, குமார கடவுளே, இந்த யமனுடைய அந்த கொடுமையான அந்த சுபாவத்தோட கூடிய அவனுடைய யம பட்டர்கள் யம தூத்தர்கள்லாம் இருக்காளே, அவெல்லாம் வந்து கடைசி காலத்துல என்ன பாசக்கரை போட்டு இழுக்கும் போது கோபத்தோட இவனை பொசுக்கு, இவனை தீ வச்சு சுருத் பண்ணு, இவனை வெட்டு அப்படின்னா சொல்லி ரொம்ப அதட்டி பயமுறுத்தி என்னை ஹிம்சை பண்ணி என்ன தரன்னு இழுத்து போகும்போது சக்திங்கிற வேலாயுதத்தை கையில எடுத்துட்டு நீ மயில் மேல ஏறி பறந்து வந்து பயப்படாதப்பா நான் இருக்கேன்னு சொல்லி வந்து நீ முன்னாடி குதிச்சேன்னு சொன்ன. தெவ்விய காலன் மேல விடும்போது வெளி நிற்கவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலன் வர காலத்தை நீ வந்து வாசல்ல வந்து நின்னுட்டேன்னு சொன்ன. எனக்கு எதிரில் வந்து நீ வேகமா வந்து நிக்கணும். நீ நின்னுட்டேன்னா எனக்கு அந்த எல்லா பயமும் போயிடும், யம பயமும் போயிடும், எந்த பயமும் இருக்காது. அப்படி எந்த பயமும் இல்லாத செய்யக்கூடிய உன்னுடைய அபய ஹஸ்தத்தை நான் வந்து என்னன்னைக்கும் மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபா ஹதச்சித்தந்தி ஹதச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு. கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாத் இஹச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு. மயூரம் சமாருஹ்ய மா பைரிதித்வம் புரசக்தி பாணிஹி மமாயாஹி சீக்ரம். புரசக்தி பாணிஹி மமாயாஹி சீக்ரம் அப்படின்னு சொல்றார். எனக்கு முன்னாடி ஆயாகி மம புறஹா எனக்கு எதிர சீக்கிரமாக சக்தி பாணி கையில வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்கூடிய சக்திதரனே நீ வந்துடு. எப்படி வரணும் தெரியுமா? மாபீத் இத்தி, நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி நீ வர வேண்டும் அப்படிங்கிறார். எப்ப வரணும் தெரியுமோ? கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு கிருத்த அந்தஸ்ய தூதேஷு அந்தஸ்ய தூதேஷு கிருத்த, அதாவது யமபட்டர்களால் செய்யப்பட்ட என்னது சண்டேஷு கோபாத்து, அந்த கோபத்தோட உக்ரத்தோட சேர்ந்து இவனை இப்போ சிந்தி அப்படிங்க பிந்தி அப்படிங்கிற பொசுக்கு நாசமாக்கு, இவன் அடி குத்து வெட்டுன்னா சொல்லி மாம் என்னை தர்ஜயத்சு, அப்ப பயமுறுத்துவா. அந்த தர்ஜத்சு அப்படின்னு சொன்னா பயமுறுத்துன்னு அர்த்தம். நம்ம எல்லாரும் இரு ஒன்னு ஒரு கை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்ட வரலுக்கு அடுத்த வரல காமிக்கிறோமோனா அந்த விரலுக்கு பேர் இது தர்ஜனின்னு பேரு. ஏன்னா அடுத்த வரலை மிரட்டுறதுக்கு இந்த உபயோகப்படுத்துறோமா அந்த விரலை. நமக்கே தெரியும் இந்த கடைசி வரலுக்கு வந்து என்ன சுண்டு வரல் கடைசி வரலுக்கு சுண்டு வரல்னு சொல்றோமா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த விரலுக்கு வந்து மோதிர விரல்னு மோதிரத்தை போட்டுக்கிறோமா. நடுவில் ஒரு விரல் இருக்கா, அந்த நடுவிற்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறதுக்கு பேர் தர்ஜனின்னு பேரு. ஏன் தர்ஜனின்னா அது எல்லாரும் மிரட்டுறோமா நம்ம அதை வச்சுன்னா தர்ஜனி. அது மாதிரி அவள்லாம் யமபட்டர்கள்லாம் பயமுறுத்துறாலாம். யமனுடைய தூதர்கள்லாம் கோப ஆவேசமாக உக்ரமாக என்ன அடி குத்து வெட்டு பொசுக்குன்னு பயமுறுத்துறாளே. அந்த சமயத்துல நீ மயூரம் சமாருஹ்ய மயில் மீது அமர்ந்து கொண்டு மாபீஹி இதி, இனிமே பயப்படாதரா நான் இருக்கேன்னு சொல்லி துவம் நீ மமப்புற எனக்கு எதிராக சீக்கிரமாக ஆயாகி வர வேண்டும். யார சொல்ற? சக்தி பாணி, நீ வந்து வேலாயுதத்தோட என் முன்னாடி வந்து நின்னேன எனக்கு யமபயம் ஏற்படாதுன்னு சொல்றார். நாமளும் யமபயம் இல்லாத இருக்க அந்த ஆறுமுக வடிவேலனை தியானம் செய்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகிமையில் பக்தர் பரணிதரனுக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகங்களில் பலதை பார்த்துன்னு வரும். அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணினதாக இருக்கட்டும், மற்ற நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட இந்த பரணிதரன் மூலியமாக அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினத்தோடு இல்லாத அந்த அனுகிரகத்தினால உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக பயனுள்ளதாக பெரியவா பண்ணினது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பெரியவா பல பேருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுமே பிற்காலத்தில் இது மூலியமாக ஏதோ உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்மை நடக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கிறாப்புல இந்த பரணிதரனை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய லோகானுகிரகமாக ஒரு காரியம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரிய பிரம்மஜானியான மகானான சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சது. ஒரு சமயம் பரணிதரன்ட்ட பெரியவா சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட பெருமையை சொல்லி, அவர் காஞ்சிபுரத்திலே பிறந்து வளர்ந்து இருந்த மகான், பிற்கால ஜீவன் முக்தரா இருந்து அவரோட சமாதி இல்லாமல் இருக்கு. சேஷாத்ரி சுவாமிகளை தெரியாதவா அநேகமா ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்க மாட்டா. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர், ரமண மகரிஷிகளை உலகத்துக்கு காமிச்சு கொடுத்த மகான். சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு பெருமை பிரியம் அப்படின்னா, பிற்காலத்தில் இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் படத்தை பார்த்துட்டு பெரியவா அதே மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு காமிச்சு பரணிதன்ட்ட கேட்குறா, நான் இவர் மாதிரி ஆவேனடா அப்படின்னு. அப்படின்னா இவரை மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படின்னு பெரியவா மனசுல ஒரு ஆசைப்படுற அளவுக்கு இருந்திருக்காருன்னா எப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டராக இருக்க பிரம்மஞானியா இருந்திருப்பார் சேஷாத்ரி சுவாமி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிற இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள், அதுவும் இந்த உலகம் பார்த்தது 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டுல உலகம் பார்த்ததுல பல ஞானிகளை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும். எத்தனையோ மகான்களை பத்தி நாம புராணங்கள்லாம் பார்க்கணும், இதிகாசங்கள்ல படிக்கிறோம், கதையெல்லாம் கேட்கிறோம். இதனால நம்ம கண்ணெதிர்க்க பார்த்து உலகமே அனுபவிச்சது ரமண மகரிஷிகள், சேஷாத்ரி சுவாமிகள், மகா பெரியவா, இது மாதிரி மகான்கள்லாம். அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பிறந்தது காஞ்சிபுரத்துல. அவரோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சு அங்க அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அதனால இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பத்தி பரணிதன்ட்ட ரொம்ப அடிக்கடி சமயம் கிடைக்கிறதுல பேசி 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 அவருக்கு ஒரு சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வராப்புல பண்ணினா. பிற்காலத்துல அவர் அருணாச்சல மகிமை அப்படின்னு ஒரு எழுதுறார். அதெல்லாம் எழுதுறதே இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள்லாம் பத்தி நிறைய அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கார். சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பத்தி தனியா புஸ்தகம் எல்லாமே எழுதியிருக்கார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அவருக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்து 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 அவருக்குள்ள இந்த விதையை விதைச்சு உலகத்துக்கு அது மூலியமா ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கிறாப்புல பண்ணினா. இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் இருந்த அந்த வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ தான் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா. நீ தான் கண்டுபிடின்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னால இருந்தது, இப்போ காலப்போக்கில் அது மாறி போயிருக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஸ்பாட்டை, அந்த எந்த வீடுன்னு எங்க இருந்தான்னா காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜ அந்த மாட வீதியில இருந்ததா நமக்கு குறிப்பெல்லாம் கிடைச்சது. அது மூலியமா வச்சு நீ எங்கெல்லாமோ பண்ணிலாம் பார்த்த, நீ தான் கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டா. அதாவது ஒரு பெரிய பொறுப்பை, ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பை ஒரு எழுத்தாளரான பரணிதரன்ட்ட கொடுத்துட்டா. எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஒரு பாரத்தை தூக்கி பெரியவா தலையில சுமத்துறா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே அவரோ ஞானப்பித்தர், அவரோட வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், இவாளும் பல முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்தாக்க சிரமம் தானே, ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான். கஷ்டப்படணும்னா கூட பெரியவா நீ கண்டுபிடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இதை வழியில வரப்போறது இவர் மூலியமா தான் வரப்போறது அப்படின்னு பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டா, ஈஸ்வர ஆக்ஞை தீர்மானம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி இவரும் பார்த்தார். 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்தா எதுவா இருக்கும், இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமா இப்படி எல்லாம் சொல்லிண்டே வரத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன், ஏதாவது ஒரு க்ளூ கிடைக்கணுமே. அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அங்க இந்த தெற்கு மாட வீதி இருக்கு, வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதி. அதுல ஒரு 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்து இங்கதான் இருக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டே வரத்து இந்த தெற்கு மாட வீதியில இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு பத்தி அதுல 2-3 வீடு, அதுல எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு யோஜனை பண்றது ஒரு கொத்தனார், ஏகாம்பரம்னு பேரு. எதேச்சியா அவரை பார்க்கறாப்புல ஆகி அவர்கிட்ட கேட்டா, அவர் யாருன்னா அந்த வீட்டை கட்டின பழைய கொத்தனார், வயசானவர்.
அவர் பேசிட்டுக்கிட்டே அவர் சொன்னார், அவர் அந்த வீட்டை காமிச்சு இந்த வீடாக தான் இருக்கணும், நான் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார். அந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய பையன் இருந்தது, அது பைத்தியம் பிடிச்சி இருந்தது. அது 19 வயசுலேயே அது வீட்டில் இந்த பெரிய பிள்ளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாப்புல இருந்தது. இப்படின்லாம் சொன்னோன்னே கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது. அதாவது உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியம் தானே. வேடிக்கை என்னன்னா, ஞானிகள் பார்வைக்கு நாமெல்லாம் பைத்தியமாக இருக்கோம், உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியமாக இருக்கா. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே பரமேஸ்வரனை எப்படி கூப்பிட்றன்னு எடுத்தோடனே பித்தா பெரேசோடி பெருமானே அருளாளா அப்படிங்கிறார். பைத்தியக்காரனே அப்படின்னு தான் சொல்றார். காரணம் என்னன்னா, ஞானியா இருந்தாலே அப்படிதான் பித்த வேஷத்துல தான் இருப்பா போல இருக்கு. பரமேஸ்வரனை பாருங்களேன், அவர் என்ன பெருசா தானே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்காரா, கிரீடம் வச்சுட்டு இருக்காரா, அத்தை பண்ணிட்டு இருக்காரா, அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு புலித்தோலை கட்டிண்டு, பாந்தோலை போத்திண்டு, புலித்தோலை கட்டிண்டு, யானத்தோலை போத்திண்டு, பாம்பை போட்டுண்டு, ருத்ராட்சத்தை போட்டுன்னு அப்படி இப்படிலாம் தானே இருக்கு பிட்சபாத்திரத்தை எடுத்துன்னு. இது நமக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுது. ஆனா அவர் தான் ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். அதை போல இந்த ஏகாம்பரம் கொத்தனார் சொன்னார், அந்த வீட்டில் ஒரு 19 வயசு புள்ள பைத்தியமா இருந்தது அப்படின்னு. இதுலேருந்தே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு வழியா, அதாவது நம்மள முதல்ல முயற்சி பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு அதை கடைசியில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவா. இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் நிகழ்ச்சியில் வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு நீ தான் கண்டுபிடியும் அப்படின்னா, உன் மூலியமாக நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதே போலே இங்கேயும் ஆச்சு. உடனே அந்த வீடு தெரிஞ்சப்புறம், அடையாளம் தெரிஞ்சப்புறம் அதை வாங்கலாமா அப்படின்னா, உடனே பரணிதன் சொன்னார், திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகளும் அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்றோம். தியாகராஜ சுவாமிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சியாமா சாஸ்திரிகள் இவாள்லாம் எங்க அவதாரம் பண்ணினா, எப்படி அவதாரம் பண்ணா, எந்த வீடுன்னு தெரியணுமே, இதெல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த 3 பேர் இருந்த அவதாரம் இன்னைக்கு அந்த இடத்தெல்லாம் பிரமாதமா அவளுக்கு நினைவு ஆலயமா அதை எழுப்பி அங்க அவளுக்கு உண்டான வழிபாடெல்லாம் நடந்துட்டு வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவா தானே. பரணிதரன் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எப்படி திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகள் வீட்டெல்லாம் வாங்கி அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பிக்கிறாப்புல, இந்த இடத்தையும் அந்த வீட்டை வேணா நாம வாங்கி அதுக்கு ஒரு நினைவாலயமா எழுப்பலான்னா அதுக்கு தானே வாங்க சொல்லியிருக்கா பெரியவா. உடனே அதுக்கு நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் முதலான பல தனவந்தர்கள்லாம் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அதுல முக்கியமா இந்த பரணிதரனை வச்சு அந்த வீட்டை வாங்க சொல்லி, அதுல என்ன பண்ணார், கோபால தீட்சிதர் அப்படின்னு அவரை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லி, அவரை அங்க அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லி, நித்திய பூஜையோட வழிபாடோட இன்னைக்கு போனேன்னா வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதியில சேஷாதிரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலம் நித்திய வழிபாடோட இருக்கு. அதுக்கு காரணம் பெரியவாதான். இந்த பரணிதரனுக்கு பண்ணின அனுகிரகம் உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு அனுகிரகமா எடுத்து ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை நாம கண்ணால தரிசனம் பண்றாப்புல. அதோட மட்டும் விடல, இவர் மார்கழி மாசத்துல சுவாமிகள் சித்தியான திதியில ஆராதனை, அதே மாதிரி அவர் அவதாரம் பண்ணின நட்சத்திரத்துல ஜெயந்தி கொண்டாட சொல்லி இதெல்லாமும் பெரியவா பண்ண சொன்னா, அதுக்கு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு இன்னமும் அவள்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அதுக்கு ஆராதனை இதெல்லாம் பண்றதே என்ன பண்ணா, பெரியவா இன்சுவர்த்தி எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா. அந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறத ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதாவது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, பெரியவா இந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறது, அந்த ஒரு பெரிய உபன்யாசம் இதை மாதிரி ஒரு சத்சங்க நடக்கிறதே அதில் தட்டு ஏந்துன்னு கலெக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா ஸ்லாகிச்சு சொல்லுவா. ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா யாரோ 4 டோனட்டை போகிறோம் கோடீஸ்வராக்கா அவ கொடுத்துட்றா பண்றோம் அப்படின்னா கூட, இந்த தட்டு ஏந்துறது இன்சூரன்ஸ் இருக்குலாம் என்னென்ன பரம ஏழை கூட அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது. அவளோட பங்கும் இருக்கு, பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கு. நல்ல காரியம் பண்றது பெருசு இல்லை, நல்ல காரியத்துல எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே இதுல ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் புண்ணியம் போய் சேருது. இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதுல என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் கொடுத்து பண்ணினா அவளுக்கு நான் தான் பண்ணிங்கிற ஒரு அகம்பாவம் வந்துடும், ஈகோ வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு அதுல நான் பண்ணேன்னு பண்ணா அந்த பாவம் வந்துடுறதுனால இந்த பண்ணின காரியம் நஷ்டமா போயிடுறாப்புல, சித்த சுத்தி ஏற்படாத சித்த அசுத்தின்னா ஏற்பட்டுருது. அதுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படாதுங்கிறதுனால எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எல்லாரும் ஈக்குவலா அதுல பொறுப்பு இருக்கணும், அனுகிரகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அவரோட ஆராதனைக்கு ஜெயந்திக்கெல்லாம் இன்சூரத்து இடு அப்படின்னு சொன்னா. இவருக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. எப்படி இருக்குதுன்னா, ஒரு பாகதரை போட்டு என்ன பண்ணும், கழுத்துல சொம்ப மாட்டுன்னு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போகட்டும் அந்த 4 மாட வீதியில. அப்ப சொல்றதே பெரியவாளே சொல்லி காமிச்சு, ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாத்ரி அப்படின்னு தானே நாமாவளி சொல்லி கொடுத்து இதை சொல்லிட்டு கையை தட்டின்னு எல்லாரும் போங்கோ அக்ஷதையை வசூல் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் பெரியவா சொன்னாங்கிறதுனால பண்ணுக்கா. இது பிரதோஷ மாமாக்கும் இதே தான் சொன்னான்.
பிரதோஷ மாமாட்ட பெரியவா ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுருதரெல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய திரவியங்கள் வேணும். இவரோ ஏழை பிராமணன், என்ன பண்ணுவேன்? உடனே பெரியவா சொல்றா, சிவகணேசன் ஒரு பாவதர் தாம்பரத்தில் இருக்கார், பரமபக்தர். போதேந்திராள், ஸ்ரீதரா ஐயாவாள், மருதானந்த சுவாமி இவாளோட அந்த உற்சவங்களுக்கெல்லாம் இவர் ஊர் ஊரா போய் இன்சூர்த்தியெல்லாம் எடுத்து கலெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர், பரம பாகவதர். அப்போ பெரியவா என்ன சொன்னா, இதோ இருக்காரு, இவரை அழிச்சுன்னு போய் இவர் கழுத்துல ஒரு சம்பம் மாட்டி எல்லா இடத்துலையும் போய் இன்சூர்த்தி எடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. ஹரகணேச 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 பாகிமா, சிவகணேச 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 ரக்ஷா. அந்த பாவதர் பேரே சிவகணேச பாவதர்னு பேரு. அதையே நாமாவளியா சொல்லிட்டா. இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லி தட்டின்னு போக வேண்டியதானே, கையை தட்டின்னு போனா எல்லாரும் கொடுக்குறா அப்படின்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன்? பெரியவாளுக்கு இந்த இன்சூர்த்தி எடுத்து ஒரு கைங்கரியம் பண்றதுல, நல்ல காரியம் பண்றதுல அவ்வளவு பிரியம். அதே மாதிரி தான் இங்க சேஷாதி சுவாமிகளுக்கும் ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாதிரின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆராதனை உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அதே வீட்லேயே இந்த கோபால தீட்சிதர் இருந்து அவர் அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் பண்ணி யாகங்கள்லாம் பண்ணி அப்படி ஒரு பெரிய சிஷ்டராக இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஏகாம்பரம்னு ஒரு பக்தர், அவர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கார் அந்த இடத்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு. இப்படி ஒரு பரணீதனுக்கு தனி வாழ்க்கையில் அவருக்கு பண்ண அனுகிரகம் இருக்கட்டும், அது அவருக்கு பிரயோஜனம். ஆனால் இப்படி ஒரு சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாயிருந்து பண்ணினது உலகத்துக்கு லோக அனுகிரகம். இது பெரியவாளோட அனுகிரகத்துல நமக்கு கிடைச்ச லாபம். இப்படி பெரியவா சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை ஒரு பரணீதனை விட்டு நீனே கண்டுபிடின்னு சொல்லி பண்ணா இல்லையா, இதே போலயே இன்னொரு பக்தர்கிட்ட வச்சுண்டு இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லி உலகத்துக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் தன்னோட குரு கோவிந்த பகவத் பாதரை பார்த்து சந்நியாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரிச்சுண்டு மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிட்டார் இல்லையா, அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா சங்கர விஜயங்கள்ல சொல்றது, கேரளால காலடியில பகவத் பாதாள் ஆபத் சந்நியாசம் வாங்கிட்டா. ஏன்னா முதல்ல காலை பிடிச்சு கொடுத்து அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்தை சொல்லி, பிரேஷ மந்திரத்தை சொல்லி இவர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு குருட்ட தான் போய் மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிக்க முடியும். அதுக்காக தான் கோவிந்த பகவத் பாதரை தேடிந்து நர்மதா தீரத்துக்கு போனார். அந்த நர்மதா நதிக்கரையில கோவிந்த பகவத் பாதர் காத்துண்டே இருக்கார். ஏன்னா அவ குரு சொல்லியிருக்கார், நீ இந்த இடத்துல போய் குகையில இரு, பிற்காலத்துல உனக்கு ஒரு சிஷ்யர் ஒருவர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக அவர் காத்துன்னு இருக்கார். அப்படி பகவத் பாதாள் கேரளாலேருந்து நர்மதா நதிக்கரைக்கு போனா. நர்மதா நதிக்கரையில போய் கோவிந்த பகவத் பாதரை ஒரு குகையில பார்த்தா ஒரே நர்மத பிரவாகமா இருந்தது. அந்த பிரவாகத்தெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்துல அடக்கினர் அப்படின்லாம் சங்கர விஜயங்கள்ல நாம பார்க்கிறோம். சரி, காலடியில பகவத் பாதாள் எங்க பிறந்தா என்னங்கிற இடம் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கோவிந்த பகவத் பாதாளை எந்த இடத்துல சங்கர பகவத் பாதாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல தானே அவளுக்கு மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் ஆகி சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதுவும் ஒரு அவதார ஸ்தலம் தானே. சன்னியாசம் ஆயிண்டாலே அந்த இடம், அந்த ஜென்மாவே புனர்ஜென்மான்னு சொல்ல இல்லையோ, அந்த இடமும் நமக்கு முக்கியமோ இல்லையோ. சங்கரரா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அது எங்கன்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, மத்திய பிரதேசத்துல ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற இடம், அதுல நாகராஜ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட மகாபக்தர். அவர் பெரியவாளை அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிட்டு அவர் ஒரு எழுத்தாளர், கதையெல்லாம் எழுதுறவர், எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் எழுதுறவர், ஆன்மீகமான பல விஷயங்கள்லாம் உலகத்துக்கு அரிய பொக்கிஷங்கள்லாம் கொடுக்கிறவர். அப்படி அவர் தரிசனம் பண்றதே அவருக்கு ஒரு ஆசை. இந்த பெரியவா நர்மதா கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாத தரிசனம் பண்ணா சன்னியாசம், அதுல அங்க மகா வாக்கியம் உபதேசம் வேண்டான்னு சொல்றா. அது எந்த இடம்னு கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், துவாரகா சங்கராச்சாரியார்ட்ட போய் சொன்னார், கண்டுபிடிச்சா தேவையில்லைன்னு. அவ என்ன சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இப்படி எப்போ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்தெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம அதை சரியா பண்ணணும்னா காஞ்சி மகாபரிவாள்கிட்ட போ, அவதான் திரிகால ஞானி, அவள்கிட்ட போய் கேளு, அவ உனக்கு கைட் பண்ணுவா, அவளே சொல்லி கொடுப்பா, நீ அதுபடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, பெரியவா நீனே கண்டுபிடி அப்படின்னு விட்டா. போய் சுத்தி பாரு, கண்டுபிடிச்சுன்னு வான்னு. இப்படி ஒரு வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, 5-6 வருஷம் இவர் சுத்தி 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 அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுது. அங்கங்க பார்த்து எல்லாம் சொல்றது, பெரியவா இது இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை, இது இருக்காது, இதுக்கு மாதிரி சந்தேகத்தெல்லாம் கிளப்புவா. ஒரு தீர்மானத்துக்கே வர முடியாத இருந்தது. அப்புறம் கடைசியில ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சா அந்த இடத்துலேருந்து பெரியவா சில க்ளூ எல்லாம் கொடுக்குறா. அந்த குகைக்குள்ளேருந்தே நர்மதைக்கு போறாப்பெல்லாம் வழி இருந்திருக்கணும், அப்படி எல்லாம் என்ன அந்த சங்கர விஜயங்களை சொல்ற கதையை வச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதுக்கு க்ளூ எல்லாம் கொடுத்தா இந்த க்ளூக்கெல்லாம் டேலி ஆறாப்புல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிடும்.
கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார். பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. பெரியவா வெயிட் பண்ணிட்டா. இவர் அதுக்குண்டான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு போயிருக்கார். பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, இவரோ 6-7 வருஷமா அலைஞ்சுட்டு இருக்கார். இவருக்கும் ஒரு தீராத தாகமா இருக்கு, எப்படியும் கண்டுபிடிச்சணும்னு. அப்படி முயற்சியில இறங்கிவிட்டு அதுல சரியா வரலைன்னா எவ்வளவு ஏமாத்தம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இவர் தாபத்துல இருக்கிறதே பெரியவா இதையும் பார்த்துட்டு இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு உடனே இவருக்கு ஒரு மாதிரி கோபம் வந்துடுத்துன்னே சொல்லலாம். இதுவும் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னான்னாக்க ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் நர்மத கரையில கோவிந்த பகவத்பாதால பார்க்கலன்னே அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுன்னா அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல, பெரியவா சொல்லி நானும் இத்தனை வருஷமா எல்லா இடமும் நர்மத கரையில எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஒரு இடமும் பெரியவா சொல்றாப்புல டேலியால இது ஒண்ணுதான் பொருத்தமா இருக்கிறாப்புல தெரியுது. இதுவும் இல்லைன்னா நாம ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரலாம், இன்னுமே இதுக்கு மேல அங்க இடம் இல்லை, தீர்மானத்துக்கு வரலாம். என்னென்ன, நர்மத கரையில பகவத்பாதால் கோவிந்த பகவத்பாதார பார்க்கலன்னு வேணா அர்த்தம், அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இங்க எங்கேயான காவேரி கரையில தாமிரபரணி கரையில வாங்கிட்டு இருக்கலாமோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுண்டே அதை பெரியவா கிளறி விடுவா, கிண்டி விடுவா. கிளறி விட்டு பெசாத இருந்தா, ஒரு அமானுஷ்யமான அமைதி. பெரியவா பெசாத அப்படியே உட்கார்ந்துண்டா. அப்படி ஒரு கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூண்டு உட்கார்ந்து பெரியவா திடீர்னு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா அப்போ ஒரு அபூர்வமான காட்சி இந்த ஜபல்பூர் நாகராஜர்மாக்கு. என்னன்னா, அந்த இடத்துல பெரியவா இல்ல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல ஒரு விஷன் தெரியறது, தரிசனம். சிலுத்து எடுத்து பெரியவா உடனே அமானுஷ்யமான அந்த சிரிப்பு, அந்த தரிசனம் உடனே சொல்லிட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா எப்படி இருந்திருக்கும். ஒரு பரீட்சை எழுதினவாளுக்கு பாஸ்ன்னு ரிசல்ட் வந்தாப்புல இருந்தது. நாராயணமாக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவா வாக்காலே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. நாராயணமா சொல்லுவார், இது ஆதிசங்கரே அப்ரூவ் பண்ணினது காரணம் என்னென்ன, அப்போ தெரிஞ்ச தரிசனம் பெரியவா அங்க இல்ல ஆச்சாரியால் தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவளோட மகிமை எப்படின்னு தெரியறது. இவருக்கு பரம சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் சாதாரணமா பெரியவா தெரியா பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பண்ணிட்டு. உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இப்ப பார்த்துட்டு இதான்னு சொல்றா, அதனால பெரியவா திருக்கால ஞானிங்கிற தெரியும், இவ முதல்லயே இதை சொல்லியிருக்கலாமோ இல்லையோ, நம்மள எதுக்கு இத்தனை வருஷம் அலைய விடணும், அலைய விட்டுட்டு அப்புறம் இங்க போ அங்க போ இது இல்லை அது இல்லை எல்லாம் பண்ணிட்டு தேட விட்டுட்டு கடைசியில ஏதோ இப்ப வந்தோடனே இதை அப்ரூவ் பண்றா அப்படின்னா அவளுக்கு முன்னாலேயும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா ஏன் நம்மள அனாவசியமா அலைய விட்டா, அதனால இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு, இந்த இடம் தானே பெரியவா இப்ப தீர்மானமா சொல்றா, இப்படி இந்த இடம் தானே தீர்மானமா முதல்லயே பெரியவாளுக்கு திருக்காலையான்னு தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால முதல்லயே என்னை இந்த இடத்துக்கு போக வச்சு இதுதான்னு சொல்லாத, எதுக்கு என்னை இத்தனை நாள் அலைய விட்டா, நானும் நர்மத கரையில 2 பக்கம் அந்த அலையா அழைச்சேன் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்கு சிரிச்சுட்டே வேணும்னு தான் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணணும்னு, அது எனக்கு கிடைக்கல, பண்ண முடியல, அதனால எனக்கு பதிலா நீ பண்ணட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நர்மதா கரையை பரிக்கிரமா பண்ணட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்னை அலைய விட்டேன். இப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் நாகராஜ சர்மாவோட மனோபாவம், நம்ம கற்பனை தான் பண்ணிக்கலாம். பெரியவா என்ன சொல்றா, தான் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு காரியம் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதே அதை இன்னொருத்தரை விட்டு பண்ண சொல்றா. அந்த இன்னொருத்தரா இருக்கிற அந்த கருவி நாமளா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம். அப்படின்னாலே இப்ப பெரியவா தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண சொல்ல, அதனால உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா இப்ப பெரியவாளே சுத்தினதா ஆயிடுறது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பெரியவா நாம சுத்தினதா ஆறுது. பெரியவா சில காரியங்கள்லாம் அது மாதிரி பண்ண சொல்லியே சாஸ்திரம் சொல்றது. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம். சோமவாரத்துல அமாவாசை வந்துன்னா திங்கக்கிழமைக்கு கால வேளையில சூரிய உதயத்தின் போது அமாவாசை இருந்தா அது சோமவார அமாவாசைன்னு பேரு, அதுல பிரதட்சிண அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படின்னு அரச பிரதட்சிணம் பண்ணணும். அந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்ணது ரொம்ப விசேஷமா சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு. பெரியவாளும் பண்ணுவா. சில சமயம் என்ன பண்ணுவான்னா, தன்னால பண்ண முடியலன்னா ஒரு தடவை எனக்கு பதிலா நீ போய் பண்ணிட்டு வா அப்படிவா. அப்படின்னா ப்ராக்சி, அவளுக்கு பதிலா நாம் பண்றோம்னா நாம அவளே பண்ணினதா ஆறுது அப்படின்னா, அதே போல இங்க தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால நாகராஜ சர்மா பண்ணிச்சிடுறா அப்படின்னா பெரியவாளே இது பண்ணினதா ஆறுது. இதைத்தான் சொன்னா பெரியவா, நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பண்ண முடியல, அதனால தான் உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்போ ரெட்ட சந்தோஷம், பெரியவா நர்மதா பரிக்கிரமாவுக்கு பதிலாக நாம பண்ணினோம் அவளுக்காக அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்னு பகவத்பாதாள்
எந்த இடத்துல கோவிந்த பகவத்பாதாளை சந்திச்சாலோ அவளுக்கு உபதேசம் மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்ணப்பட்டதோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. இது காரணம் அப்படின்னா கருவி மாத்திரம். ஈஸ்வரனான பெரியவாளோட பிரபாவம் இது உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு தோன்றது. அதனால அதுக்கு ஒரு நாகராஜ சர்மா, ஒரு பரணிதரன் அது மாதிரி யாரையோ உபயோகப்படுத்திக்கிறா. அப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் அதை திறந்து வைக்க அந்த இடம், அந்த குகை இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு அந்த அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால இது பிரமாதமா இருந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரியவா தனியா ஒருத்தருக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு பண்ற அனுகிரகமே எப்படி உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிதர்சனமா தெரியறது. அப்படி பல பேருக்கு பல அனுகிரகங்கள் பெரியவா. அப்படி திரிகாலஞானியான பெரியவா ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும், வேடிக்கை ஆச்சரியமாலாம் இருக்கும், ரொம்ப எளிமை மாதிரி இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் மடத்துக்கு பீரோ ஒன்று காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொண்டு வச்சிருக்க. ஏன்னா மடத்துல அங்கங்க சாமான்லாம் வச்சிருக்கா, அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு பீரோ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மர பீரோ வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். கொடுத்தா மேனேஜர் சொன்ன இது மாதிரி சோ அண்ட் சோ இது மாதிரி மடத்துக்கு ஒரு பீரோ டொனேட் பண்ணிக்க கொடுத்துருக்குற அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு எங்க வாங்கினது அப்படின்னு கேட்டா அவர்கிட்ட. அவர் இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதாவது இந்த பழைய இதெல்லாம் ஏலம் சாமான்லாம் விற்கிற கடமை, அங்கங்க இருக்கிற சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை ஏலத்துல கொடுக்கறது. இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன்ல வாங்கினேன் அப்படின்னு. அப்ப வேண்டாம், இந்த பீரோ மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி கொடுத்துரும் அப்படின்னா. மேனேஜருக்கும் புரியல, கொடுத்தவருக்கும் புரியல. ஏன் என்ன மரேஸ் ஆக்ஷன்ல வாங்கினா ஏதோ மலுவா இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நல்ல பீரோ அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இது யார் வீட்லயும் இருந்ததா இருக்கும், அது ஜப்தியில வந்ததெல்லாம் வெளியில வந்துடும், இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு போயிடும். அவர் என்ன மனசோட அதை தாபத்தோட கொடுத்துருப்பறோ தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கஷ்டப்படுறவா தான் இந்த இடத்துல ஒரு பழைய சாமான்லாம் வாங்குறதே அதுல ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமா பெரியவா சொல்றா. அவளுக்கு பாவம் என்ன கஷ்டத்துல அதை வெளியில கொடுக்குறாளோ விற்கிறாளோ அதை போய் நாம வாங்கிட்டு அந்த தாபம் நம்மள ஒன்றும் பாதிக்காத இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா. சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு இது வேண்டாம், அவர் நல்லா வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பமா இருக்கும். அவ இந்த பீரோ ஆக்ஷனுக்கு போக முடியுமா எடுத்து அதை போய் நாம வாங்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு அவர் இந்த மடத்துக்கு வந்து பார்த்தாருன்னா நம்மளோட பீரோ இங்க வந்துடுத்து அப்படின்னு அவளுக்கு ஏதானும் தாபம் வரலாம் அதை பார்த்தாக்க. அதனால இதை வெம்பே வேண்டாம், இந்த ஆக்ஷன்ல வாங்கினதுலாம் மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி அவள்கிட்டயே கொடுத்துரு அப்படின்னா. இதை மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட அந்த வைபவத்துல வருது. ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி கவனிக்கணும், எதை எப்படி பார்க்கணும், எதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எதை எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவளோட வாழ்க்கையில மகிமையில நமக்கு ஒரு உபதேசமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமால் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமால் அறியாத நெறியானே, கொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, பொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே. சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை, பிடையானே விரி பொழில் சூ,
விடையானே விரிபொழில் சூழ் பெருந்துரையாய் அடியேன் நான் உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன். உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன். கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும். உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன். கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும். கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும். குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறைகளற்கே கற்றாவின் மனம் போல. கற்றாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே. திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து தேடும் பொருளும் சிவன்கழலே எனத் தெளிந்து கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியேன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. என்பு உள்வுருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின்
குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமைப் பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செரியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரிசறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிர்க்கும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவர் கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு
பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புன்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே நானும் கும்மை வரிமுலை கும்பனையாள் கூரனுக்கு கும்மை வரிமுலை கும்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கும்மை வரிமுலை கும்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலேரோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உலகிடுவீர் காலேரோ, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேரோ, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேரோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேரோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.